आज प्रसंग कौन आसतु बड़दिन प्रस्तुत है आम केमी प्रस्तुत है लुक तार 2 पर्व 10-11 में पढ़िलु जे समस्त त्राणकर्ता जन्म ग्रहण कर कथा आमको समस्त को कहबार अछि कारण समस्त जीशु जन्म ग्रहण कर केवल आपण नुह आपण मंडली आपण बस्ती आपण साही आपण ग्राम आपण नुह समस्त जीशु जन्म ग्रहण कर कथा आपण को समस्त को कहबार अछि एमिति प्रस्तुत हवा क्या किसी कहबार ना खाली घर सजा पिठापना कर मिष्टान प्रस्तुत कर घर को लिचुरे सजा आपण अन्य मान को कहतु जे सेमाने भी जानिबा दरकार जे सेमान को पाई मध्य त्राणकर्ता एबे राज्य रे लोक लागि छंती ए पर्व समय केमती आमे सिनेमा बने लोक मान को बोका बने सिनेमा देखाइबा लोक मान आमे सिनेमा देखाइबा नै आमे ख्रीष्ट को देखाइबा बड़ दिन कहा को प्रकाश करे बड़ दिन ख्रीष्ट को प्रकाश करे सांता क्लॉज को नहीं आपणकर बड़ दिन प्रोग्राम टा केवल नाच गीत ड्रामा ओपेरा न सब स्किट न सब गोटे वाक्य मध्य था और सेठी अन्य मान को मध्य आपण डाकन आपणकर जो केक तैयारी करूछंती जो रस केक तैयारी करूछंती जो मिठा छाणुछंती बनाउछंती एटा अण ख्रिस्टियन भाई भनी मान को पाई मध्य थाउ सेमान को मध्य जाई कहंतु आपन को पाई मध्य यीशु जन्म ग्रहण करिछन से तो आपन को कहबो देखु देखु मेरी क्रिसमस बोली आपन भी कहतु तेरी भी क्रिसमस कहबा दरकार आपन थैंक यू बोली पळे आसंतु आपन कहंतु सरल भाव रे प्रांजल भाव रे ताकू बुझातु आसंतु एमिति पालन करिबा अन्य मान को कहबा जे तुम पाई मध्य यीशु जन्म ग्रहण करिछन से त्राणकर्ता अटन से ख्रिस्टियन मान को प्रभु नहंती से केवल आमर प्रभु नहंती से समुदाय जगतर सृष्टिकर्ता से मानव देह धारण करे से कहबार अछि आ तृतीय विषय आपन को घर को तो सफा करिवे निश्चय अनेक घर काम सफा सरिलानी चून दिया सरिलानी पोछापोछी सरिलानी ता सहित आपणकर हृदय को मध्य टिके सफा करिवे जोठी ईश्वर आसी रुहंती ईश्वर रहिबा स्थान आपण को घर तो सफा कर देले चून देले रंग देले मार्बल को पुणी थर सफा कले घर को ओलिया आवर्जना बाहर कले किंतु जोठी प्रभु जीशु रुहंती जोठी परमेश्वर रुहंती सेटा को मध्य आपण सफा रख प्रभु रहिबा स्थान को सफा रख प्रथम कोरिन्थियो 3 पर्व 16 और 17 पद प्रथम कोरिन्थियो 3 पर्व 16 और 17 पद तुम्भे माने कि जानो नाही जे तुम्भे माने ईश्वरको मंदिर आ ईश्वरको आत्मा तुम्भ मानक अंतर रे बास करंती जदि कौनसी लोक ईश्वरको मंदिर को नष्ट करे तेबे ईश्वर ताकू नष्ट करिवे कारण ईश्वर मंदिर पवित्र सेही मंदिर तुम्भे माने ईश्वरको मंदिर पवित्र और से मंदिर तुम्हें माने आज समय देखिए चर्च को सजाइबा लोक व्यस्त होचन चर्च को सजाइबा चर्च रंग देवा चर्च कौन करवा किंतु प्रभु कोट रुहंती आपण को हृदय रे रुहंती आपण ए बड़ दिन पालन करबा समय आपण को हृदय को मत देखिबे जदि किछि अलिया आवर्जना अछि ताको आपण कोन करिवे बाहर कर देबे आ यीशु को रक्त रे ताको परिष्कार करिवे केमति परिष्कार करिवे आपण को पानी रे परिष्कार करिवे किंतु यीशु जो घरे रुहंती प्रभु जो घरे रुहंती से घर को केमते सफा करिवे से घर को आपण सफा करिवे यीशु को रक्त रे सफा करिवे काहे कि भीतर गुडे विषय बाहर एबे देखो तो आपण को घर सफा करबा समय रे अनेक विषय जा हजी जेतला बे मिलुची से तेल डबाटा कोडी थिला मुसा टाणी नै कि गात भीतर पसाई दिछि से पानियाटा कोडी पळी थिला गुडे सामान्य ए परसपट हे जाइतिला एबे कोन होची से सब आपण
ଆରେ ଆରେ ଏଠି ଥିଲା ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଏଇଟା ୟା ସହିତ ମିଶିକି ରହିଯାଇଛି, ସେଟା ତା ସହିତ ରହିଯାଇଛି, ସବୁ ଏବେ ଏବେ ମିଳିଯିବ ଏବେ। ତ ଠିକ ସେମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବି ଅଣ୍ଡାଳିବେ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ଆବର୍ଜନା ଥିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ କାଢିବାର ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ବଡଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା? ଆମର ଘର, ଯୋଉ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ରୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତ ଆପଣ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି। ମାର୍କ 7 ପର୍ବ ତାର 20, 21, 22 ପର୍ବ ଆଉ ଆଉ 23 ପର୍ବ। ସେ ଆଉ ସିଏ କହିଲେ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବାହାରେ ତାହା ହିଁ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି କରେ, କାରଣ ଭିତରୁ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ, ବେଶ୍ୟାଗମନ, ଚୌର୍ଯ୍ୟ, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଲୋଭ, ଦୁଷ୍ଟତା, ଶଠତା, କାମୁକତା, ଈର୍ଷାଦୃଷ୍ଟି, ନିନ୍ଦା, ଅହଙ୍କାର, ମୂର୍ଖତା, ଏହି ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଭିତରୁ ବାହାରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ। କଣ କରେ? ଏ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖିବି, ଏଇଟା ଅଛି କି ମୋ ଭିତରେ। ଏସବୁ ଭିତରୁ ବାହାରେ, ଭିତରୁ ବାହାରେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଥିବ, ତା ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ବି ଥିବ, ସେଇ ନାମରେ ନଥିବ, ଅନ୍ୟ ନାମରେ ଥିବ। ମାନେ ଫାଇଲରେ ତ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ନାଁରେ ଥିବ, ସେ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଥିବ। ତାକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ, ବେଶ୍ୟାଗମନ, ଚୌର୍ଯ୍ୟ, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଲୋଭ, ଦୁଷ୍ଟତା, ଶଠତା, କାମୁକତା, ଈର୍ଷାଦୃଷ୍ଟି, ନିନ୍ଦା, ଅହଙ୍କାର, ମୂର୍ଖତା, ଏସବୁ ଭିତରୁ ବାହାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ବଡଦିନ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସମୟରେ ଏଇଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡାକୁ ବି ବାହାର କରିବା। ଏବେ ଦେଖିବେ କିଛି ଲୋକ ଘର ତ ସଫା କରିବେ, ଅଳିଆ ଗୁଡାକ ବାହାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଘରୁ ଫୋପାଡିବା ସମୟରେ ଆଉ କେତେଟା କାଢି ରଖିଦେବେ। ନାଇଁ ଏଇଟା ପରେ କାମରେ ଆସିବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ କାଢି ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନେବେ, ତାପରେ ସେଠୁ ପୁଣି ଆଣିକି ରଖିଦେବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା କାମ ଦବ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ କାମ ଦବ, ନାଇଁ ରଖ ଏଇଟା ରଖ। ଅଦରକାରୀ ବୋଲି କାଢିଲୁ, ପରେ ଦରକାର ବୋଲିକି ରଖୁଛୁ। ସେମିତିକା ବିଷୟ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ବଡଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ପୋଷାକ ପତ୍ର ଆପଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ସେ ପୋଷାକ ପତ୍ର କିଣିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସ୍ମରଣ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ବି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ବି ଗରମ ପୋଷାକ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କିଣିବା ସମୟରେ ସେଥିରୁ ଟିକେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଣିପାରିବେ। ପାରିବେ ନା ନାହିଁ? କିଣିପାରିବେ। ଆମେ ଆମର ଘର କାମ ବାଲିକୁ ଦଉ, କିନ୍ତୁ ନିକଟସ୍ଥ ଆହୁରି ଗରିବ ଲୋକ ବି ଥିବେ, ତଳ ବସ୍ତିରେ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। କାହିଁକି ମୁଁ କଥା କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଏବେ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବ ତାର 36 ପର୍ବ। ମାଥ୍ୟୁ 25 ତାର 36। ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲି, ମୋତେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଲ, ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି, ମୋତେ ଶଙ୍ଖଳିଲ, କାରାଗାରରେ ଥିଲି, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲ। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲି, ମତେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଲ। ତ ଏଇଥର ପର୍ବ ପାଳନ ଯଦି କେହି ଏତେ ନିଡି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆପଣ ଦୟାକରି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ନା ଜଣେ ତ ବାହାରିବେ, ବାହାରିବେ ନା ନାହିଁ? ବାହାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆପଣ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି କୁହନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଡି ଲୋକକୁ ଦେଇଦେବେ, ଯାହାର ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ନେଇକି ଦେବେ। ଯଦି ନେଇକି ନ ଦେଇକି ରଖିଦେବେ,
ନାମାନର ଯୋଉ ଥିଲା ବଳକା ଜିନିଷ ସେ ପାଇଯିବ। ଯଦି କୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେବେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କାହାରିକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି, ସେ କାହାରିକୁ ନ ଦେଇ ଯଦି ରଖିଦେଲେ କଣ ହବ? ତାଙ୍କୁ ନାମାନର ଯୋଉ ବଳକା ଜିନିଷ ପାଇଥିଲା କିଏ ଗିହେଜି, ତାକୁ ସେଇଟା ଭାଗରେ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୟସ ସକାଶେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲିଜ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣ କରିପାରିବେ ସେ। ତେଣୁ ଏଇଥର ପୋଷାକ କିଣିବା ସମୟରେ କିଛି ଗରିବ ଛୁଆଙ୍କୁ, ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, କି ଗରମ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କିଣିକି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବଡଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା। ସପିଂ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ବିଧବା ଅନାଥ ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି, ସେମାନେ କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାକୁବ ତାର 1 ପର୍ବ 27 ପଦ, ଯାକୁବ 1 ପର୍ବ 27 ପଦ। ଅନାଥ ଓ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖାବସ୍ଥାରେ ଶଙ୍ଖଳିବା, ପୁଣି ସଂସାରରୁ ଆପଣାକୁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରୂପେ ରକ୍ଷା କରିବା, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିର୍ମଳ ଧର୍ମପରାୟଣତା ଅଟେ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଅନାଥ ଆଉ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖାବସ୍ଥାରେ ଶଙ୍ଖଳିବା, ଏଟା କଣ ଅଟେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିର୍ମଳ ଧର୍ମପରାୟଣତା ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖଳିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ବଡଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା। ଏଇଥର ବଡଦିନ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହବ। କେମିତି ହବ? ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିବେ। ଆମେ ତ ଯାଇ ଶୁଣୁଛୁ, କ୍ରିସମାସ କେରଳରେ ଯାଉଛୁ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଏ କହିପାରିବ? ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଘର ସଫା କରିଛୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ହୃଦୟକୁ ସଫା କରିବୁ। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କର କେବଳ କିଣାକିଣି କରିବା ସହ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, ଆମେ ଟିକେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ବିଶେଷ କରି ବିଧବା ଅନାଥ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ କେହି ବିଧବା ଅନାଥ ମାନେ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା ଥିବେ। ହୁଏତ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ନିଡି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେ। ଆଉ କଣ କରିବେ? ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କରିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ବଡଦିନ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ତିକ୍ତତା ଅଛି, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି, ପଡୋଶୀ ପ୍ରତି, ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ମାନେ ଦେଖିବେ, ଅନେକଙ୍କ ଘରେ ବଡଦିନ ପାଳନ କରିଥିବେ, ମା ଝିଅ କଥା ହଉନଥିବେ, ଶାଶୁ ବୋହୂ କଥା ହଉନଥିବେ, ପରିବାର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ କଥା ହଉନଥିବେ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏଥର ବଡଦିନ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ବଡଦିନ ହଉ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ବଡଦିନ ହଉ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅନେକଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ କହିପାରିବେ, କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବେ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିପାରିବେ। ଏବେ ତାର 12 ପର୍ବ 15 ପଦ, ଏବେ 12 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦ। କାଳେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହୁଏ, ଅବା କୌଣସି ତିକ୍ତତାର ମୂଳ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ବଢି ଉଠି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରେ, ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ଅନେକେ କଳୁଷିତ ହୁଅନ୍ତି। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଏ ତିକ୍ତତାର ମୂଳ ବଢିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତ ସମସ୍ୟା ଥିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କଲରା ତରକାରୀ ବନେଇବେ, କଲରା ବନେଇବେ, ସେଠି ଆଳୁକୁ ପକେଇଦେବେ, କଣ ହବ? ସେ ଆଳୁରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପିତା ଅଂଶ ପଳେଇ ଆସିଥିବ, ଆସିବ ନା ନାଇଁ? ଆପଣ ଯଦି ବାଇଗଣ ପକେଇବେ, ସେ ବାଇଗଣରେ ମଧ୍ୟ ପିତା ଅଂଶ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି ସେଟାକୁ ଭାତରେ ଗଳେଇବେ, ସେ ଭାତକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପିତା କରିଦେଇଥିବ, କାରଣ ତା କଲରାରେ ପିତା ଅଂଶ ଅଛି।
से पिता अंश कौन करे अन्य मान को भी प्रभावित करे यदि आपणकर जीवन रे मध्य एई तिक्तता अछि अन्य मान को मध्य देखो तो आपण दी जण कथा हो नांती ता द्वारा अन्य मान भी तांग सहित कथा हो ना बड़ भौणी सान भौणी कथा हो नांती या द्वारा कोन बड़ भौणी रे पिला माने सान भौणी रे पिला माने मते मिसिबे नै एमन ताको घर को आसीबे से ताको घर को आसीबे काहे की तिक्तता द्वारा एटा को आपण परित्याग कले भलो आसंतु बड़ दिन पाई प्रस्तुत हो आमे आसंता बड़ दिन पाई अपेक्षा करि परिबानी एई बड़ दिन आसीछि आसंता थोर थिबा ना नै काहा को जणा सत ना नै किछि लोक ए मझिरे चली जाइछन काली जने भाई आमानकर डेविड भाई से मते फोटो पठे कहउछथि भाई मो मां चली गले गतकाली बोधे तांकर समाधि माने आमे जानि न भाई भौणी मान आमे तिक्तता को रखिकी मरिबा नै तिक्तता को परित्याग करी एते बड़ दिन पालन कलुनी आम भीतर जदि किछि अछि कष्ट लागुछि सेमानको व्यवहार कष्ट लागुछि सेमानको चाहनी कष्ट लागुछि आम विषय सेमानको प्रतिक्रिया भलो नै किंतु मते तो भलो हबार अछि कोन करिबा ए बड़ दिन पालन करिबा समय आमे गुडे खाद्य प्रस्तुत करूछु तो ना नै घरे गुडे वेराइटी फूड तयारी करिबु किंतु खाद्य को नष्ट करंतु एटा मोर आपण मान को व्यक्तिगत परामर्श आपण खाद्य नष्ट करंतु नै आपण जतले केक बनाउछंती टिके एक्स्ट्रा गोटे किलो बनै थांतो जोरा कि जमाने बनै पारनांती खाई पारनांती गरीब श्रेणी लोक देई पारबी आरिसा बनाउछंती रोज केक बनाउछंती निमकी बनाउछंती मिठा छन किछि पैकेट तयारी करंतु सेमान को पाई मत आमे कोन करू जे हमको दिए आमे ताको दो ना नै बड़ दिन समय कोन हुए घरे बसी लिस्ट बना जाए लिस्ट बना लोक अछंती ना नै ठी हां छु आमे तो छु आमे कोन करू प्रथम रे असी लिस्ट बनाओ हाँ तांकु आउ काको छाडी न तो तांकु कानो सन देइथिले नै से गत वर्ष भी से देइथिले हमकु तांकु देबा नाइ न तांकु देबा नै जन गत थर देइ नथिले कोन करिवे एथर लिस्ट रे किछ नुवा लोक को ऐड करंतु जेवन आपण को देइ नांती कि देइ भी पारिबे नै तांकु दियो आपण घरे जे काम करूछि काम वाली से भी अपेक्षा करथिबो दे कहउतो तांग घरे माँ घरे आज आरिसा छणा होछि माँ घर केक आज बना हैला माँ को घर आज अंपटा बना हैला ताको पिला मन आशा बांधी थिबे ततना ने आमे देखला को सब खंडिया दंडिया को पॉलिथिन भर्ती करी ने तो पिला मन को दबु चेष्टा करिबा ए थरर अन्य मान को पाए मध्ये हम टिके जत्नवान काहे के कथा कहउछि आपण मान को माथ्यू तार 25 तार 35 माथ्यू 25:35 କାରଣ ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦେଲ ତୃଷିତ ଥିଲି ମୋତେ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲ ପ୍ରବାସୀ ଥିଲି ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲ क्षुधित थिली मोर प्रिय भाई बहन माने क्षुधित थिबा लोक को जदि आमे खाद्य दउना ता एडे बड़ मारात्मक विषय हेबो बोली आमे जानि न कोन लेखा अछि तार 46 पद रे ଆଉ ଏମାନେ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯିବେ ए माने अनंत शास्ति क्यों माने जो माने क्षुधित को भोजन करे नांती तृषित को पान करे नांती प्रवासी को आश्रय दे नांती उलंग लोक को वस्त्र दे नांती पीड़ित लोक को संभाली नांती ए माने कोडी जिबे अनंत शास्ति क्यों माने माने अविश्वासी माने नुहंती विश्वासी माने विश्वास जदि हिच कर्म दरकार कर्म बिना विश्वास मृत अटे तेणु आमर कर्म भी दरकार अछि तेणु एथर गरीब मान मत गोटे मिष्टान्न प्रस्तुत करके रख परवर्ती विषय आपण कौन करेंगे
ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନଟିଏ ବନେଇବେ। ଘରେ ଘରେ ଏଥରର ବଡ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯୀଶୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯୀଶୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଲୁକ ତାର 2 ପର୍ବ 7 ପଦ। ଲୁକ 2 ପର୍ବ 7 ପଦ। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଲୁଗାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୁଆଇଲେ, କାରଣ ବସା ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ବସା ଘର ମାନେ ଘର ଯଦି ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେ ବସା ଘରେ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ବସା ଘରେ ଏଥର ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ତ? ଆପଣଙ୍କ ବସା ଘରେ ଯୀଶୁ ରହିବେ ତ? ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବସା ଘରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଉ ବାଇବଲର ଶେଷ ମଣ୍ଡଳୀ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିବେ 3 ପର୍ବ ତାର 20 ପଦ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବ 20 ପଦ। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛୁ। ଯଦି କେହି ଆମର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇ ଦେବ, ତାହା ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାହା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବ। ଏଠି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନିମନ୍ତେ ବସା ଘର ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ବନେଇଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ରହିବାର ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ବନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଏ ମାନେ କବ୍ଜା କରିଛନ୍ତି? ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ପାଳକ ମାନେ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଥର ବଡଦିନ ସମୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡାକ ଦେଖିବେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ନା? ଘରେ ଜାଗା ଅଛି ନା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜାଗା ଅଛି? ଆମେ ଖାଲି କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଟିକେ ଜାଗା ଦିଅ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିବ। ତ ଏଇଥରର ବଡଦିନ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଣିବା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସିବା ଦରକାର। এইটা ଟିକେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ଥାଉ। କବାଟ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ଗାଇଲେ ହବନି, ଦୁଆରେ ଉଭାନ ହୋଇ ଆସ ପ୍ରଭୁ ଭିତରେ। ଆପଣ ଖୋଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଘର, ହୃଦୟ ବି ତାଙ୍କ ଘର, ମଣ୍ଡଳୀ ବି ତାଙ୍କ ଘର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ବଡଦିନ କେମିତି ପାଳନ କରିବା? ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ସତେଜ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ସତେଜ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସୁଦୃଢ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାତାବରଣ, ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମନେଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୁକ 2 ପର୍ବ ତାର 51 ଆଉ 52 ପଦ। ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହୁଡ଼ି ନାଜରିତକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ମାତା ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ସାବଧାନ ରୂପେ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଜ୍ଞାନରେ ଓ ଶରୀରରେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୋଉଠି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ? ଗୋଟେ ଘରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାଜରିତକୁ ବାହୁଡି ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲେ। କାହାର ବଶୀଭୂତ? ଯୋସେଫ ଆଉ ମରିୟମଙ୍କର। ଯୋସେଫ ଆଉ ମରିୟମ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବାରର ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ବଢି ପାରିବେ। ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସତେଜ କରନ୍ତୁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ଆଉ ମରିୟମ କେମିତି ଥିବେ, ଯେ ସେମାନଙ୍କର କୋଳରେ
ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏଥର ବଡ ଦିନରେ ଆମ ଘରର ବାତାବରଣକୁ ଆମେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ସତେଜ କରନ୍ତୁ, ସୁଦୃଢ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ବଢନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଭଲ ନଥିବ ତାର କୁପ୍ରଭାବ ଅଧିକ କାହା ଉପରେ ପଡେ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡେ ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡେ। ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡେ। ଏବେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ବାପା ମଦ ପିଇ ଦେଇଥିବେ, କେମିତି ଥିବ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ପାଣି ନଥିବ। ବାପା ପର୍ବ ମାନୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପର୍ବ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଶୈତାନ ଏମିତି କରିବ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ଝଗଡା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ। ସେ ପର୍ବ ଦିନ ଝଗଡା ହଉଥିବେ। ପର୍ବ ଦିନ କଣ ପାଇଁ? ତେଣୁ ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମାହୋଲକୁ ବିଗାଡିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବେଶକୁ ସେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଥର ସତର୍କ ରହିବେ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ତିଆରି ହଉ। ଆଉ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ବାଇବଲ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଆପଣ ନିୟମିତ ବସନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମକୁ ଶୁଣନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡାକ ଦେବା। ଆପଣ ପୋଷାକ କିଣନ୍ତୁ, ଘର ସଜାନ୍ତୁ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, କେକ୍ ବନାନ୍ତୁ, ଏସବୁ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଣୁ ବର୍ଷ ପର୍ବ ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସାର ଦରକାର ପଡିବ। ମୁଁ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ କହୁଥିଲି, ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଋଣ କରି ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଧାର କରଜ କରି ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ପର୍ବ ତ ସରିଯିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷ ସାରା ତାକୁ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବିଶାଖାପଟନମ କିଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଲୁଗା, ଆମେ କୋଉଠି ଯିବା? ରାୟପୁର ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ କୋଉଠି ଯିବା? ସେମାନେ ଜଗଦଲପୁର ଗଲେଣି, ଶୁଣୁଛି ମୁଁ, ଆମେ କେବେ ଯିବା? ରୁହ ରୁହ, ମୁଁ ଧାର ମାଗିଛି, ସେ କରଜ ମିଳିଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ବି କିଣିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ପଇସା ପତ୍ର ଥିବା ଲୋକ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଏ ଧାର କରଜ କରିବା ଲୋକମାନେ କୁଆଡେ ଗାଡି ଭଡା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପୋଷାକ ବି ଏମିତି କିଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପରେ ବି ପିନ୍ଧିପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ଭଉଣୀ ମାନେ ଗୋଟେ ପାଟ କିଣିବେ 40,000 ଟଙ୍କାର, ଥରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଦିଥର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଥରେ ଦିଥର ପିନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ଡ୍ରେସ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ସେମିତିକା ଡ୍ରେସ କିଣନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଡ୍ରେସ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସଫା କଲା ପରେ ବାରମ୍ବାର ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। କେତେଟା ଡ୍ରେସ ଟା ପର୍ବ ସମୟରେ ହିଁ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ତାପରେ ସଫା କଲା ପରେ ପିନ୍ଧି ହବନି, ହେବ କି? ହବନି। ଆପଣ ସେମିତି ପୋଷାକ କିଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚିବେ। ହିତୋପଦେଶ ତାର 6 ପର୍ବ, ତାର 6 ପଦରୁ 8 ପଦ। ହିତୋପଦେଶ 6:6ରୁ 8। ହେ ଅଳସୁଆ, ତୁମ୍ଭେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାହାର କ୍ରିୟା ବିବେଚନା କର ଓ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ। ତାହାର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କି ପ୍ରଭୁ କେହି ନ ଥିଲେ ହେଁ ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ଆପଣା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇ, ପୁଣି ଫସଲ ସମୟରେ ଆହାର ସଞ୍ଚୟ କରାଇ। ସେ କଣ କରେ? ଆହାର ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖେ, ସେ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପଇସାକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ, କାରଣ ଆଗାମୀ ସମୟ ମାନଙ୍କରେ କୋଉ ସମସ୍ୟା କେତେବେଳେ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆରେ ଆରେ ଥିଲା, ପର୍ବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିଣି ନଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା କରିନଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବା, ଭଲ କରି ପାଳନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ହେବା, ସତର୍କ ହେବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଜିଦ୍ ଖୋର ନ ହୁଅନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଜିଦ୍ ଖୋର ନ ହୁଅନ୍ତି। କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯଦି କରିବ ନାହିଁ ପର୍ବ ନାହିଁ ଏଥର। ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଥର, ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ।
ଆଉ ଶେଷରେ କହି ସାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଥର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ମୋ ମା ବି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ এই ପର୍ବ ସମୟରେ। ଅନେକଙ୍କର ପରିବାରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହରେଇକି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଅତିରିକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ହଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଦୁଃଖ ପଡିଛି ବୋଲି କଣ ଆମେ ପର୍ବ ମାନିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ? ତାଙ୍କ ଘରେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି କଣ ଆମେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବୁ? ନାଇଁ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ହେଇଛି, କାଲିକି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ବି ହେଇପାରେ। ଆଜି ସେମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, କାଲିକି ଆପଣ ବି ସମସ୍ୟାରେ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ, ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ହଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, ତୁମ ମା ଚାଲିଗଲେ, ଭଉଣୀ ଚାଲିଗଲେ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ, ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିଗଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନାର କଥା ତାଙ୍କୁ କହିକି ଆସିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା। କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭରସାହୀନ ଲୋକ ପରି କାନ୍ଦନ୍ତୁନି। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 4:13। ହେ ଭାଇମାନେ, ଭରସାହୀନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଶୋକାକୁଳ ନ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଅଜ୍ଞ ଥାଅ, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। କଣ କରିବା ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞ ନୁହଁ, ଆମେ ଭରସାହୀନ ଲୋକ ନୁହଁ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମବେଦନା ଜଣାଇବେ, ସାନ୍ତ୍ୱନାର କଥା କହିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଦେଖେଇ ହେବେନି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଦୁଃଖ ପଡିଛି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ କହୁଥିବେ ମା ଡ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ, ବାବା ଡ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ। ନାଇଁ ବାପା, ଆମ ଘରେ ମୁଁ କହିଛି, ସବୁ କହିଛି, ଦୁଃଖ ପଡିଛି। ସେମାନେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୁଖେଇକି ଘରେ ପଡି ରହିଥିବି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଚୂନ ଦିଆ ହଉନଥିବ, ଲିଚୁ ଲାଗୁନଥିବ, ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁନଥିବ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସି ପାରୁନଥିବେ, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁନଥିବେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିବେ। କହିବେ ଆମେ ଭରସାହୀନ ଲୋକ ନୁହଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମସ୍ୟା ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା, 17 ପଦ ପଢିବେ, 17 ପଦ ଆଉ 18 ପଦ। ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମେଘମାଳାରେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନୀତ ହେବୁ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ। ଅତଏବ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। କଣ କର? ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବା, ପୁଣି ଥରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଭଉଣୀମାନେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଭାଇମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସିଜନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଲୋକ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱନାର କାରଣ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇଥର ବଡଦିନ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡିକରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବଡଦିନ ପାଳନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ବାଇବେଲ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖୁଛୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଶିଖୁଛୁ। ସେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛନ୍ତି, ଜୁମରେ ଅଛନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆସନ୍ତୁ ବଡଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଏଥର ବଡଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହଉ, ଆଉ ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଡଦିନ ପାଳନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଡଦିନ ପାଳନ କରିବା, ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱରେ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ବଡଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର କହିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ, ଉପର ଠାଉରିଆ ବଡଦିନ ପାଳନ ନ କରି
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବଡଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ଏଇଥର ବଡଦିନ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଅନୁଗ୍ରହ ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେପରି ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରିବୁ, ଅନାଥ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଂକଳି ପାରିବୁ। ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ମରଣ ଆଣିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଦୟା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ।